हाई फ्रेंड्स वेलकम टू माई प्रिपारेशन केयर चैनल आमी रुबेल आछि आपनादेर साथे। आज आमरा आलोचना करब एलिजाबेथान एज निये। सो लेट्स स्टार्ट द डिसकाशन। एलिजाबेथान एज शुरू है मूलत 1558 साले एवं शेष है 1603 साले। एलिजाबेथान एजर नामकरण करा है कुइन एलिजाबेथ वन नाम अनुसारे। तार शासनामले इंग्लैंड छिलो साहित्य सांस्कृतिक समृद्धि अर्जनेर स्वर्णयुग। एजन्य एलिजाबेथान एजके बला हय द गोल्डन एज अफ इंग्लिश लिटारेचार। आमरा एखाने देखब द गोल्डन एज अफ इंग्लिश लिटारेचार, कारण रेनेसार पूर्ण विकास इंग्रेजी साहित्येर क्षेत्रे मूलत घटे एलिजाबेथान एजे एवं कुइन एलिजाबेथ के इंग्लैंडर साम्राज्यवादेर सूचनाकारी बला हय, कारण 1600 सालेर 31 डिसेम्बर रानी एलिजाबेथेर अनुमति निये ईस्ट इंडिया कोम्पानी गठित हय। एजन्य रानी एलिजाबेथ के इंग्लैंडर साम्राज्यवादेर सूचनाकारी बला हय। तबे रानी एलिजाबेथेर एकटी विख्यात उक्ति रयेछे, आमरा अनेकेई तार होच्छे उक्तिटी जानी, किन्तु हयतो एटी रानी एलिजाबेथेर उक्ति एटी हयतो जानी ना। तार उक्तिटी हलो ए गुड फेज इज द बेस्ट लेटर अफ रिकमेंडेशन, अर्थात आगे दर्शनदारी तारपर गुण विचारी। एटी हलो रानी एलिजाबेथेर एकटी कोटेशन बा उक्ति। गत क्लासे आमरा यूनिभार्सिटी उइट्स देर नाम किभाबे मने रखा जाए एवं कारा यूनिभार्सिटी उइट्स ए विषय निये आलोचना करेछि। आज आमरा एलिजाबेथान एजेर शुरूतेई डिसकाशनटा करब यूनिभार्सिटी उइट्सदेर निये, अर्थात यूनिभार्सिटी उइट्सदेर डिटेल्स डिसकाशन होबे आजकेर क्लासे। अच्छा, लेट्स स्टार्ट। यूनिभार्सिटी उइट्सदेर मध्ये प्रधान छिलेन बा विख्यात यूनिभार्सिटी उइट्स छिलेन क्रिस्टोफार मार्लो। क्रिस्टोफार मार्लो जन्मग्रहण करें कैंटारबारी अफ इंग्लैंडे 1564 साले एवं मात्र 29 बछर बयसे तिनी गुप्तचरेर छुरिकाघाते 1593 साले मृत्युबरण करें। प्रथम जीवने अर्थात क्रिस्टोफार मार्लो तार प्रथम जीवने एकजन पाद्री हওয়ার स्वप्न देखतें, किन्तु परवर्तीते देखा गेछे तिनी एकजन घोरतर नास्तिक हये गेछेन। क्रिस्टोफार मार्लोके शेक्सपियरेर पूर्वे विख्यात एवं सबचेये जनप्रिय प्लेराइट बला हय एवं शेक्सपियरेर पूर्वसूरी हच्छेन क्रिस्टोफार मार्लो, कारण शेक्सपियर क्रिस्टोफार मार्लोर विभिन्न प्ले थेके अनुप्राणित हये साहित्य बा प्ले रचना शुरू करें। इंग्रेजी साहित्ये ट्राजेडी रचना करें प्रथम क्रिस्टोफार मार्लो। एजन्य क्रिस्टोफार मार्लोके फादार अफ इंग्लिश ट्राजेडी बला हय। तार मोट 7टी प्ले रयेछे, ट्राजिक प्ले रयेछे। तार मध्य विख्यात प्ले सबचेये विख्यात प्लेटी हलो डॉक्टर फस्टास। डॉक्टर फस्टासের पूर्ण नाम होच्छे द ट्राजिकल हिस्टोरी अफ द लाइफ एंड डेथ अफ डॉक्टर फस्टास। डॉक्टर फस्टास नाटकेर नायक हलेन डॉक्टर फस्टास। এই নাটকের কাহিনী হলো ডক্টর ফস্টাস একজন জ্ঞানাকুল মানুষ ছিলেন। তিনি পদার্থবিদ্যা, দর্শনবিদ্যা, আইনবিদ্যা এগুলোতে প্রচুর জ্ঞান অর্জন করেন এবং এর পরবর্তীতে তিনি ম্যাজিক্যাল জ্ঞান অর্জনের দিকে আগ্রহী হন। এজন্য তিনি তার আত্মাকে 24 বছরের জন্য শয়তানের কাছে বিক্রি করে দেন এবং এই 24 বছর শেষ হওয়ার পরে শয়তান যখন তার আত্মাকে নিতে আসে তখন তার যে অন্তর্দ্বন্দ্ব বা অন্তর্জালা এটাই মূলত মার্লো তার নিপুণ হাতে তুলে ধরেছেন এই নাটকে। আচ্ছা, তার আরেকটি বিখ্যাত নাটক হলো দ্য জিউ অফ মাল্টা। জিউ অফ মাল্টা জিউ বা একজন ইহুদিকে নিয়ে রচিত একটা নাটক। তার আরেকটি বিখ্যাত নাটক হলো ট্যাম্বারলেইন দ্য গ্রেট। ট্যাম্বারলেইন দ্য গ্রেট মূলত তৈমুর লং অর্থাৎ মুঘল সম্রাট বাবরের পূর্বপুরুষ তৈমুর লংকে নিয়ে রচিত। তৈমুর লং মূলত একজন মেষপালক ছিলেন তার শৈশবকালে এবং পরবর্তীতে তিনি প্রাচ্যের অধিপতি হয়ে যান। তার এই মেষপালক থেকে প্রাচ্যের অধিপতি হওয়ার ঘটনাটাই বর্ণনা করা হয়েছে এই ট্যাম্বারলেইন দ্য গ্রেট নাটকে। তার আরেকটি বিখ্যাত নাটক হলো দ্য ম্যাসাকার অফ প্যারিস।
দ্য ম্যাসাকার অফ প্যারিস নাটকটি সেন্ট বার্থোলাস স্মৃতি দিবসে সংগঠিত ব্যাপক হত্যালীলার পটভূমিতে রচিত একটি নাটক। আচ্ছা, এখন আসা যাক আরেকজন বিখ্যাত ইউনিভার্সিটি উইটের কাছে, জন লিলি হলেন ইংরেজি সাহিত্যে গদ্যে প্রথম এলিটারেশনের প্রবক্তা, অর্থাৎ ইংরেজি সাহিত্যে গদ্যে প্রথম এলিটারেশন ব্যবহার করেন জন লিলি। এজন্য তাকে বলা হয় ফাদার অফ ইংলিশ এলিটারেশন। এবং এর সাথে সাথে জন লিলি ইংরেজি কাব্য সাহিত্যে একটি নতুন ধারার প্রবর্তন করেন, যার নাম হলো ইউফিজম, অর্থাৎ অলঙ্কারবহুল ভাষা। এজন্য তাকে ফাদার অফ ইউফিজম বলা হয়। তার বিখ্যাত কিছু প্লে হলো কিং মাইডাস, দ্য উইমেন ইন দ্য মুন, দ্য অ্যানাটমি অফ উইট। আরেকজন বিখ্যাত ইউনিভার্সিটি উইট হলেন থমাস কিড মূলত অক্সফোর্ড এবং ক্যামব্রিজ কোনো ইউনিভার্সিটির স্টুডেন্ট ছিলেন না, অর্থাৎ ইউনিভার্সিটি উইটসদের মধ্যে থমাস কিড হচ্ছে ব্যতিক্রম। বাকি 6 জন অক্সফোর্ড এবং ক্যামব্রিজ ইউনিভার্সিটির স্টুডেন্ট, কিন্তু থমাস কিড এই দুটি ইউনিভার্সিটির কোনোটিরই ছাত্র ছিলেন না। থমাস কিডকে বলা হয় ইংরেজি সাহিত্যের রিভেঞ্জ ট্র্যাজেডির প্রবর্তক বা ফাদার অফ ইংলিশ রিভেঞ্জ ট্র্যাজেডি। তার বিখ্যাত রিভেঞ্জ ট্র্যাজেডি হলো দ্য স্প্যানিশ ট্র্যাজেডি। এরপর রবার্ট গ্রিন ইংরেজি সাহিত্যে রাখালিয়া কমেডি নাটকের প্রবর্তক, অর্থাৎ ইংরেজি সাহিত্যের প্যাস্টোরাল কমেডির প্রবর্তক হচ্ছেন রবার্ট গ্রিন। এজন্য তাকে বলা হয় ফাদার অফ প্যাস্টোরাল কমেডি। তার বিখ্যাত একটি কমেডি নাটক হলো ফ্রায়ার বেকন। এলিজাবেথান এজের আরেকজন ইউনিভার্সিটি উইট হলেন জর্জ পিলি একাধারে একজন কবি, নাট্যকার এবং ইংরেজি অনুবাদক ছিলেন। তার বিখ্যাত এবং সর্বশ্রেষ্ঠ নাটক হলো দ্য অ্যারেঞ্জমেন্ট অফ প্যারিস। এছাড়া তার অন্যান্য সাহিত্যকর্ম হলো দ্য ওল্ড ওয়াইফস টেল, ফেমাস ক্রনিকল অফ কিং এডওয়ার্ড I। আচ্ছা, আরেকজন ইউনিভার্সিটি উইট হলেন থমাস ন্যাশ ইংরেজি সাহিত্যে প্রথম ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনা করেন। এজন্য তাকে বলা হয় ফার্স্ট হিস্টোরিক্যাল নভেল রাইটার। ইংরেজি সাহিত্যের প্রথম ঐতিহাসিক নভেলটি হলো দ্য আনফরচুনেট ট্রাভেলার অর দ্য লাইফ অফ জ্যাক উইলটন। থমাস ন্যাশের শ্রেষ্ঠ নাটকটি হলো সামার্স লাস্ট উইল অ্যান্ড টেস্টামেন্ট। আচ্ছা, ইউনিভার্সিটি উইটসদের মধ্যে সর্বশেষ ইউনিভার্সিটি উইটস হলেন থমাস লজ মূলত একজন ফিজিশিয়ান ছিলেন। হ্যাঁ, তিনি একাধারে এলিজাবেথান এজ এবং জ্যাকোবিয়ান এজ দুই এজেই লেখালেখি করেন। তার বিখ্যাত সাহিত্য হলো রোজালিন্ড, সাইলাস, মেটামরফোসিস। সো ফ্রেন্ডস, আমার লেকচারটি যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই আপনারা লাইক, কমেন্ট এবং শেয়ার করবেন। ধন্যবাদ সবাইকে।